देखुच आम पत्थर सामने टिके आपण आ विषय टे कहबे ए जिनसटी कोन बा लोक माना जानिया पाइगा ये होची शिला शिला शनि शिला महाराष्ट्र प्राय तो शनिदेव कहले तुम शनि दशा अच्छी ए जो असुविधा आगु ए हबो ए जो जिनस डरांत लोक माने सेटा प्रकृत सत्य कथा हां सत जे न्याय चलला हां जे सतगु जगिला जय जगन्नाथ गोटे आध्यात्मिक जगह को नै जिबी नुआ ब्लॉक रे मु चेष्टा करछि ए जगहटी आपनको भल लागिवो आध्यात्मिक माने मु नै जिबी आपन मानन को गोटे शनिदेव मंदिर आपण मान निश्चित भाव जो शनिदेव ना सुनिकी निश्चित आप भय मन सृष्टि करेंगे भाग्य शनिदेव अच्छा आज बेला भल नुह ये जो जिनसा आपण मान मन निश्चित भय सृष्टि कर आज एक्चुअली सेमती किसी भी नुहे शनिदेव बोले शनिश्चर जो शनि महादेव बोले सी गोटे ग्रह आम जो नवग्रह अच्छी नवग्रह सी गोटे अन्यतम ग्रह जहाँकि शनिदेव होती सूर्यंकर बापा होती सूर्यदेव एवं तांकर माता नाम हूँ छाया देवी बर्तमान से शनिदेव मंदिर को मुझे मु बर्तमान ब्लॉक कॉलोनी ये यात्रा आरंभ करुँची मुझे जगह पहुँचला शनिदेव मंदिर उपर जो गोटाक मु डिटेल्स आपको कहीपरि चौधुरी कृत शनिदेव मंदिर आप मो सहित आसतु आसतु बुलिया बर्तमान मैं पहुँची गली से जो आध्यात्मिक जगार जो मुझे बुलाइक आनिक आसी हूँ से शनिदेव मंदिर जहाँकि शनिदेव ना शुणला माने आम मानकर मनरे किसी गोटे डर सृष्टि हुए भय सृष्टि हुए कारण शनिदेव होती कारण विभिन्न अर्थर कहती शनिदेव दशा पड़े किसी असुविधा हुए एमती किसी हुए तो बर्तमान मुझे आध्यात्मिक जगार बर्तमान पहुँच जाइए यहाँ आमर जाऊँगी चौधुरी कूद गाँ भर जाऊँगी एरियाटा आ बर्तमान यार पंचायतटा हूँ बड़ बालिकनी मुझे जगार अच्छी कम्युनिकेशन मुझे निश्चित भाव आगे कहीदेवी केमती आसी आम आप जगह पहुँची पारे बर्तमान से जगार अच्छी शनि ओम श्री श्री शनिदेवाय नमः बर्तमान मुझे जगह पहुँच जाइए देखो मो राइट हैंड साइड रे जस्ट महानदी कूल पूरा अवस्थित ये जो शनि मंदिर ना रास्ता ये एंड हो जो जगह मुझे पहुँचली ये देखते केते गोटे गाड़ी थुआई जदि आप जल स्थल भाग आसवे यही जगह आप पहुँची पारे जो आपंकर ये रास्ता एंड हो जो जगह रास्ता एंड हो बर्तमान से आरंभ हो जाए जो शनि देव मंदिर जहाँकि जो गमनागमन सुविधा टिके असुविधा अच्छे रास्तार बर्तमान कच्चा रास्ता अच्छी पक्का रास्ता है जदि ये सरकार अनुदान रे रास्तार टिके भल हो पाए लोक मैंने सहजरे पहुँची पारे ये से रास्ता ताकि टिके वर्षा वर्षी हेले टिके एपटे आसवा पटे कष्टसाध्य टिके असुविधा ये जो देखुंत ठाकुर शिला एठार पानी जो ढालती लोक मैंने जो लोक मान ग्यादरिंगटा अधिक हुए ना जस्ट आरी उपर पानीटा ढाले जहाँकि से पानी से नल मध्यम जाकि ठाकुर शिला उपर से पानी निर्गत हुए ये से व्यवस्था कर आज्ञा पूरा कुजंगुर पूरा आसी कुजंगुर मु बाहरली मते कुजंगुर आसा पड़ा राहामा राइट टर्न नहीं भितर पटे एपटे कालीकुद हसीना गोटे गाँ अच्छी हंसुरा प्लस कालको देखिए मेजार पहुँचली रास्तार कम्युनिकेशन टिके एते भल ना टिके अच्छी रफ रोड मे भी आगो को रास्ता भल हो आर दुईट रास्ता अच्छी जदि आप जगह पहुँचा चाहिए ना आर दुईट वे अच्छी गोटे देखिए मुझे स्थल भाग जो गोटाक आप कुजंगुर आसवे राहामारू आप हंसुरा देकी कालकुद देकी आस जगह पहुँचे मुझे बर्तमान आपको आउ गोटे रास्ता देखी सर्टकट आप पहुँची पारे आमर जो कुजंगुर आस पंकपाल गोटे नदी पार हाँ पड़ो से हूँ महानदी
बर्तमान मु आपको देखी से कौ नदी में जदि आप आसवे सर्टकट रे बहुत क्विक जार पहुंची पारे महानदी जदि आप आसवे सेपटे पंकपाଳ पंकपाळ आप डंगार मध्यम जस्ट ये जो देखुं महानदी बर्तमान टे जुआर कम अच्छी पानी टे कमी जाइए जुआर हेले पानीटा आउ फुली जाए डंगार ये आसवे ये आप पहुंची डायरेक्ट शनिदेव मंदिर पाखे पहुंची पारे जदि आप आसवे जल भाग आ स्थल भाग आसवा कहले मुझे कहली आप बुलिक आसवा पड़ो आपंकर पसंद आप कौ पटे आसवे दुई पटे रास्ता अच्छी आपड़ शनिवार देखिए आसवे आप चाहिए भी प्रसाद व्यवस्था हो पार से लगे आप चाहिए आसबे ये रोषेबास कर खाई पार से आर सुविधा अच्छी बंदोबस्त सब अच्छी जहाँकि पूजक आमको कहले पहुँची गली जे एठाकार जी मुख्य पूजक अच्छा बर्तमान आम प्रचेषा करवा नना किसी जाना जो महात्म्य जो जगार मंदिर प्रतिष्ठा केबे होता आरी उपरे मंदिर महात्म्य उपर टिके संक्षेप रे आपण 20 वर्ष हे गला 20 वर्ष हे गला माने आपण ए जगह पूजा करछंदी 20 वर्ष हे गला। अच्छा ये जो मंदिर जो इति शनिदेव पूजा पाउछंदी आटा केते वर्ष पूर्व इठिकार आपण तो हेले 20 वर्ष ता पूर्व केबे तो निश्चित भाबरे ता पूर्व न ये दैव शक्ति रे जो खेळ मालिका रे अछि दयानिधि परमहंस गोटे कल्पत्र लिखिछन इठी गोटे तीर्थधाम अछि। अच्छा अच्छा तापर इठी यज्ञ हुए से पर भी हेछि 10-12 वर्ष सिपुर बेला बणा भितरे आविर्भूत होइतले शिव आगु को अछि। अच्छा अच्छा आगु को अछि शिव शिव जागृत से बहुत लोगन मानसिक पूर्ण होय 24 पहर होय आम एरिया भितर कोठी होयनी इठी 24 पहर होय 5 दिन यज्ञ चले शिवंक पारे बहुत ये चलीला तापर तो इठी शनि मंदिर हैला दिन ठू आज की 20 वर्ष हैला इठी बहुत पैसा मासे तो लोक कल्पना बाहर लोक हंती आम जगतसिंहपुर जिलार फास्ट ए जगार लोक हंती अधिका मानसिक चलती वार्षिक उत्सव किछि हुए बैशाख मास अक्षय तृतीया गला जो शनिवार पड़े। अच्छा 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 प्रति शनिवार तो लोक माने भिड़ होतिबे प्रत्येक शनिवार बैशाख मास कार्तिक मास माघ मास ये 3 मास बहुत लोक मानसिक चली मानसिक चली मुझे किसी न मानसिक चली आउ गोटे कथा मुख्य कथा आम ओडिशा रे मुख्य जगह ये आज फोन मु बहुत पुणा लोक पचारि 100 वर्ष लोक वयस्क लोक पचारि से आज के पर्यंत छेली मेढ़ा गोरु गाई इतने बड़ा जंगल देख आज तो साप काटी क्या गोटे है बुझल इठी जो आरंभ है साप बहुत थर हाथ में भी धरी मु मंगला मंदिर पूजा करे जो हाथ में पड़ी कि मुंड उपर भी पड़ी से केवल साप काटी सामने जो मंदिर देखी पार्टी आपण ये माँ मंगला मंदिर जहाँकि शनिदेव मंदिर प्रांगण मध्य अच्छी देखु माँ मंगला मंदिर ये गोटिक माँ मंगला मंदिर ये सब नवग्रह नवग्रह माने मध्य रवि चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु जो नवग्रह आप देखिपारे नवग्रह मूर्ति मान सब एठार पूजा पाँच तन्मध्यरु शनिदेवंकर जो ये जो शनिदेवंकर मंदिर तो अन्यतम ता सामने जस्ट देखिपारे आप दुई साइड रे दुईटी सिंह विराजमान अच्छा ये माँ मंगला मंदिर सामनार दृश्य यहाँ जस्ट से शनिदेवंकर मंदिर पछपट लगी अच्छा प्रभु बजरंगबाली अच्छा जोटाक एक मंदिर मध्य पूजा पाँच देखु ये से हनुमान मंदिर बर्तमान मुझे आपन को देखी जो सप्तफेणी साप तांकर स्थान यही जगार अच्छी जहाँकि बहुत पुरातन कालरू यही सप्तफेणी जहाँकि ये जो स्थान में अच्छी सर्वप्रथम यही जगार सप्तफेणी पूजा पाउथिले देखु जो लिंब गछटी लिंब गछ मध्य सप्तफेणी अच्छा ये गछटा कहीं केते वर्षर तल गछ किंतु से केबे तार बड़ हैनी से आगुरु जो अवस्था थिला एबे मध्य सही अवस्था अच्छी ये से लिंब गछ केबे गछ केबे बढ़ुनी बर्तमान मुझे जगार अच्छी माने शनिदेव टिके बहुत कि जान थे माने शनिदेव टे क्रूर टाइप रो एक्चुअली आमर जो नवग्रह अच्छी ना नवग्रह रे शनि महाप्रभुंकर गोटे ग्रह जहाँकि आपण माने लोक मानकर नजर रे आसी जे शनिदेव जने क्रूर
ମାନେ ଟିକେ ରାଗି ଛାୟା ପଇଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଉଗୁଡାକ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମତରେ ସେମିତି ଭାବିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି କରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଦୁଇ ଭାଇ ଯେ ଶନି ଆଉ ଯମ ଏମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଯେପରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ କର୍ମକୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଛିଡା ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପଥର ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ଆପଣ ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟି କଣ ବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁକା। ଇଏ ହଉଛି ଶିଳା ଶିଳା ଶନି ଶିଳା ଶନି ଶିଳା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯୋଉଠି ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶନିଙ୍କର ସେଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଶିଳାରେ ତେଲ ଢାଳନ୍ତି ପାଣି ଢାଳନ୍ତି ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଏଠି ସେମିତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଗଲାରେ ଯୋଉ ଶନିବାର ପଡେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି ଜଳ ଛାୟା କରନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷୀର ଢାଳନ୍ତି କିଏ ତେଲ ଢାଳେ। ପାଇପ୍ ଟା ଅଛି କଣ ସେ ପାଇପ୍ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ଲୋକ ମଡାମଡି ହେଇକିରି ଯୋଉ ଇଏ କରନ୍ତି ସେ ପାଇପ ରେ ଢାଳନ୍ତି ପାଣି ଆସି ପଡେ। ଓହୋ ସେଠି ଢାଳିଲେ ପାଣିଟା ଆସିକି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଯୋଉ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ସମୟଟା କରାଯାଏ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ଲୋକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଅଛି ଏଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଟିକେ ଠିକ ସେ ଆସିପାରୁନି ଯାହାକି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିନଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେପରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ମନେକର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉ ବା ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ଅବଗତ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଛିଡା ଶନିଦେବ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଠିକ ଜାଣିନଥିବେ ତ ନା ଟିକେ କହିବେ ଯୋଉ ଶନିଦେବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ରାମ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ବା ହନୁମାନଙ୍କର ଯେପରି ସେପରି ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ହଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟଟାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଠିକ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଶନିଦେବ କହିଲେ ତମ ଶନି ଦଶା ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଆଗକୁ ଏଇଆ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଡରାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା। ହଁ ସତ କଥା ଯିଏ ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଲା ଯିଏ ସତକୁ ଜଗିଲା କି ଅନ୍ୟାୟ ନ କଲା ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର କିଛି କ୍ଷମା ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଯିଏ ଅସତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର କୋପ ସବୁବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଶନି ଦେବଙ୍କ କେବଳ କଣ ଶନିବାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ପୂଜା କରିବା ମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି କି ନା କେବଳ ଶନିବାର ଆସନ୍ତିନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଶନିବାରଟି ଆସନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମନେକର କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଶନି ଦଶା ମନେକର ପଡିଛି ସେ ଯୋଉ ଶନିଙ୍କର ଯୋଉ କୋପ ବା ଯୋଉ କ୍ରୋଧକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କି? ହଁ ମେଳା କରନ୍ତି ଲୋକ ମେଳା କରନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ପାଞ୍ଚ ପାଳିରେ ମେଳା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିଲି ଏ ଯୋଉ ଶନି ମହାଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିଟା କଣ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଆସେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଜଣେ ବଡ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶନିଦେବଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ବା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ। ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଆଗରୁ ମୋର ଯାହା ବି ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲିଣି ଏବେ ଯାକେ ତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିଲା, ମୋ ଜବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ମୋର ସବୁ ଠିକ ହେଇଛି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଶନିଦେବଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ମୋର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିପାରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ କିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ମୋର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଯାଉଛି ଆମର ବଡ ବାଲିକଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ କାଳୀକୁଦ। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟା ନା ଭାଇ କଣ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା କାଳୀକୁଦ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ଆଉ କାଳୀକୁଦ ଶନି ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଏଠି ବୁଲି ଆସିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ଥରେ ଆପଣ ଆସି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କେତେ ମହିମା। ମୁଁ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଏଠିକି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଏଇକି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ମହିମା ଏଠି ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛି ଯେ ଠାକୁର ଏଠିକି ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୋର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ।
ଆଉ ମୋର ମଝିରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୋର ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର କିଛି ଅଭାବ ଏଠି ମାନେ ଅନୁଭବ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଯାହାକି ଆର ନାଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଯଦି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବେ ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍ଥ ମନେ ଥିବ, ତେଣୁକି ଆପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଜାଗା ଏଇଟା, ଏଇଠି ଆପଣ ରୋଷେଇଶାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এই ରୋଷେଇଶାଳରେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିପାରିବେ। ରୋଷେଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆର ଯୋଉ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗଛ ବୁଛ ସବୁ ରହିଆସିଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅଧିକ ପାଣି ହୁଏ ବା ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯାଏ, ସେଠି କଣ ଏଠିକି ପାଣି ଉଠିଯାଏ ଉପରକୁ? ନା ପାଣି ଆରି ଭିତରେ ରୁହେ, ମଣ୍ଡପ ଉପରୁ ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କ କତିକି ଉଠେ ନା, ୟାରି ଭିତରେ ରହି ଖସିଯାଏ ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହଉଥିବ? ଅସୁବିଧା ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଡଙ୍ଗାର ହୁଲି ନେଇକି ଆସିବି, ହୁଲି ନେଇକିରି ଯିବି, ହୁଲି ପୁରା ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସେ। ପାଣି ୟା ଭିତରେ ବୋଝ ହେଇଗଲା ପରେ ହୁଲି ପଳେଇ ଆସେ ମନ୍ଦିର କତିକି, ପୁରା ଏଠି ହୁଲି ଲାଗିବ, ଏଠୁ ଓହ୍ଲେଇକି ପୂଜା କରିବି, ପୁଣି ଏଠୁ ଚଢିକିରି ହୁଲିରେ। ରାତିରେ ଏଠି ଆପଣ ରୁହନ୍ତି ନା? ନାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକିରି ପଳେଇବେ। ଯଦି କିଏ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିଥିବ, ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଅଛି ଆମର, ରହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିପାରିବେ? ହଁ। ତ ଆମେ ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା ନନା, ଟିକେ କହିବେ କି ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ କିଛି ଆସିଛି କି? ହଁ, ସରକାର ତରଫରୁ ଏ ଘରଟା ମିଳିଛି। ଏ ଘରଟା ହେଇଛି, ଯୋଉ ରାତିରେ ବାଇଚାନ୍ସ କିଏ ଆସିଲେ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିବ ଅଛି, ସୁବିଧା ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ଅନୁଦାନ ବି ଅଛି। ପଥର ପେକିଂ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉ ସାଇଡରେ ଖାଇ ଯାଉଥିଲା ତ, ମନ୍ଦିର ଖାଇ ଯାଉଥିଲା, ପେକିଂ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବାଟ ହେଇଛି? କେତେ ବାଟ? ଅଳ୍ପ ବାଟ, ଏଇଠି ତ ପାଖରେ ଆମର ପାସ ହେଇଛି ସେଠି। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଠିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି ଜଳଭାଗରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଡଙ୍ଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପଥର ଯୋଉ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇନି, ସେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ ଏଠି ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ନିବେଦନ କରିପାରିବେ କି, ଯେ ଯଦ୍ୱାରା ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ଏଇ ଜାଗାର? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସରକାର ଯଦି ୟାକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଭଲକିରି ଇଏ ହନ୍ତା। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲ ତ ଏଠି ହେଇପାରିବନି, ଫେରାଜ ରୋଡ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଇଯାନ୍ତା, ପଙ୍ପାଲ ସିଧାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫେରାଜ ରୋଡ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ଡଙ୍ଗିରେ ଯାଉଛୁ, ଡଙ୍ଗିରେ ଆସୁଛୁ, ଏମିତି ହଉଛି। ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛିଡା ହେଇଛି, ଏଠି ଟିକେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି, ଯୋଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତା, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆସି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଆମ ତରଫରୁ, ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜାଗାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ମିଳିଯାନ୍ତା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାର ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେଇଲି। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ତପେଣୀ ଅଛନ୍ତି ବି, ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତେଣୁକରି ଯାହା ମୋ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲି। ଏ ଯୋଉ ଜାଗାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଟିକେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଠିକ ସେ ଆସିପାରୁନି। ଯଦି ଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ବନେଇଲି, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ, ନାଇଁ ଏ ଜାଗାଟି ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ମହିମା ଅଛି ବା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଏଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିକିରି ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।